Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Seyyidina ve Habibina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a çeksiz maqtolar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar olsun. Muna Allah tabaraka ve taala bizge nasip etken eken muna Bişkek şahrındağı en çoğun Saraxsi meçitinde birinci sabağımızı başta oturabız. Uşul sabaqты bizge bergenge ruxsat bergen dini idaraga razıçılığımızı bilgizebиз. Oşo menен birge ustazыбыз Hasan Sayipov, uşul meçiттин başçısı, bizdi uşul sabaqты kılganга ruxsat berip bizge мүмкүнчүлүк бергендигине шүгүрлөрдү, рахматтарды айтабыз. Allah разы болсун. Жарияда кеткендей эле, иншалла биз ошол ислам тарыхындагы эң чоң китептердин бири болгон, хадис бабында, хадис тарабында эң улуу китеп болгон имам Ал-Бухаридин Сахих Бухари китебинен сабак баштайбыз деп отурабыз. Allah Taala şu niyetimizi işe aşırıp bizge tavfik jana күч кубат берсин. Sabaqты başlardan burada bu kitap ulu kitap, çoğun kitap. Oşol kitaptın akısın berүүnü kantip berебиз. Kitaptın akısın berүүбүз gerek. Kitaptın akısın berүү üçün başında biraz mukaddima deybiz, giriş söz aytılınat kişine. Al giriş söz oşol ilim talap kılуунун жолу, кантип илим талап кылышыбыз керек. Канткенде илим талап кылып келип, ошол китепти окуганыбызда ошонун акысын беребиз. Алымдардын арасында ар кандай манхаж жолдорду айткан, илим талап кылуунун жолдорун. Ошондон биз кыскартып, убактыбыз өтө аз болгондуктан кыскараак гана илим алуунун же болбосо талибул илимдин manhajın biraz düşündürüp ötөбүз. Kantip ilim alusu gerek. En birinci ilim ala turgan adam ihlas menen ilim başlausu gerek. Kaysı bir işte ihlas bolbosa al işte bereke yok. İhlas degen nerse şu kılıp atkan işim Allah üçün degen çın jürökten ihlas bolusu gerek. Andan keyin эле ошол илимди талап кылууга ниет болуш керек, Ниет болбосо ал ишке ашпайт. Иннамал а'малу бинният дейт. Биздин тарыхыбыздагы чоң алымдардан Ар-Раби' имам Ар-Раби' рахимахуллаху таала айтат: ар бир иш Аллах Тааланын рахматы, Аллах Тааланын разычылыгы максат кылынбай bir амал башталынса, anın akırı yok dedi, geleceği yok dedi. Ошонун içinde ilim var. İlim, ошонун içinde sözsüz türde Allah Taala'nın razıçılığın alığımız gerek. İmam Abdullah ibn Mubarak aytat: "Evvelu ilm en-niyye." İlimdin en baştalısı bu niyet. Niyet bolmoyunça al ilim ийгиликке жетпейт. En birinci bardıq uşul жерде азыр илим алабыз деп отурабыз. Ниет кылайлы. Аллах үчүн ушул китепти окуп, иншалла башка бирөөлөргө жеткизүүгө Аллахтан жардам сурайлык. İslam tarixindagi dagы bir çoğ alim Sufyan rahimahullahu taala aytat: "Men jer betindegi eng жакшы nerseni bilbeyim, ilim talap kılıp atkanda aga niyet menen başlagandı" deydi. Jer betinde eş nerse yok deydi. İlim talap kılganda niyet menen ilim talap kılуу. Demek ihlasты Allah üçün koyup niyet menen başlagandan keyin ilim talap kılgan adam kaysı jaktan ilim alışı gerek. Bizde hazır ilimde internetten alınıp kaldı, ilimde kitapten alınıp kaldı. İlim kitapten alınmaydı. İlim ustazlardan alınады. Oşol ilimdi kaysıl jaktan alış gerek dese, alımlar aytat: "Ahlus sunna vel jamaa" alımlarından gana alınat dedi.
Ahlil bid'a, bid'at ehlerinden ilim alınmaydı. Ahlu sünne vel cemaat degende bizim 4 mazhabtın alımları, anan Eşairatu vel Maturidiyye, şu 2 mazhabtagı adamlardan ilim alışımız gerek. İlim alganda Şia'dan ilim albayız. İlim alganda Havarijden ilim albayız. Oşonda ile Mu'tezile'den ilim albayız. Mücessim, müşebbihlerden ilim albay. Oşol İslam'dağı Ahl-i Sünne vel Cemaat dep tanılgan 4 mazhabtın içindeki alımlardan alabız. Bizim ustazlarımız misali menin Hanafi mazhabındağı bir gança ustazım var. Şafii mazhabındağı ustazlarım var. Maliki mazhabındağı ustazlarım var. Hanbali mazhabındağı ustazlarım var. Her birinin özünün alaturgan paydaları var. Birönen hadis algamız, birönen fiqh algamız, birönen nahvu algamız, birönen sarf algamız. Sarf, nahvu, gramatika ilimlerine misal üçün mazhabtardın tiyeshesi yok. Şafii'den barıp da ilim alası. Biroq fiqh ilimini alganda kimden alabız? Hanafi'den alabız. Halid ibn Hiraş degen bir İmam Malik rahmetullah aleyhin, İmam Malik bin Enes, Madina'dağı en çoğun alım. Oşol kişinin özünün Halid degen şakirti gelip İmam Malik aytkanken, ya İmam Malik mağa osiyat kılgın, sebebi ad-dinu nasiha deydi. İlim nasihat. Bizden ululardan, ilimdülerden daim nasihat alıp duruşumuz gerek. Halid degen şakirti gelip İmam Malik'ten osiyat surap avsini mağa osiyat kılgın degende ne degen eken? Sen Allah tabaraka ve taala takvalık kılgın degen. En birinci nerse. Takvalık kılgın, andan keyinle ilimdi özünün eğlerinden algın dedi. İlimdi oşol ilim eğlerinden algın. İnternetten emez, kitapten emez. İmam Malik kitap oku degen yok. İlim eğlerinden al dedi. İlim ustazlardan alınat. Emi alımlar ilim eğleri kim dese oşol 4 mazhab alımları. Jana oşol tasavvuf iliminde olsun, je bolbosa akide iliminde olsun, şolorun bardygy 4 mazhabda jana Maturidi, Aş'ari jolundağı adamlardan gana ilim alış gerek. Andan başkadan ilim albayız, paydası çok. Ahl-i Sünne vel Cemaat'dan niyetli kıldık, ihlaslı kıldık. Ahl-i Sünne'den alımlar tapkandan keyin hem kaçan başlaş gerek ilimdi. İlimdi başlaganda alımlarımız aytat, jaş mezgilden ilim alıp başlaş gerek. Sebebi jaş mezgilinde alıngan ilim jürökö jakşı oturat. Jaş mezgilinde ilim alu, jaşı götörülüp kartayıp kalgandaga karaganda jaş mezgilde alıngan ilim bekem bolot. İmam Abu Bakr el-Hafiz degen bir çoğun alım aytat, ilimdi jaş mezgilde alu gerek deydi. Sebebi jaş mezgilde alıngan ilim jürökö bekem turat deydi. Al oңойчулук менен эстен чыкпайт дейт. Мен көп тажрыйбадан көрдүм да, кээ-бир адамдар ошол жаш мезгилинде жаттаган, ошону жаттаганы 80ге чыкса дагы эсинде бар. Жаш мезгилинде жаттаган, атам үйрөткөн, апам үйрөткөн депчи. Бир аз жаш көтөрүлгөндөн кийин жаттаса эсинен чыгат, кайра кайталайт, эсинен чыгат, кайра кайталайт. Ошон үчүн жаш мезгилде илим алууга аракет кылуу керек, İmam Hasan el-Basri rahmetullahi aleyhi aytat, "At-ta'allumu fi's-sigari ken-naqshi alal-hajari" deydi. Onu көп uqqanmız. Jaş mezgilde ilim alуу, Hasan el-Basri aytat, jaş mezgilde ilim alуу taşqa tamga baskanday deydi. Al esten çıkpayt. Tamga misalı tarixtan dile görüp atpayız be. İlgeri kança kılım murda echkinin bir nersenin süretlerini tartıp kaltırgan Saymalı Taş degen tariximiz var. Kança kılımdan beri saktalı odat. İlim de jaş mezgilde alınsa jürökö bekem oturat eken. Alqamat an-Nakhai degen çoğun alım aytat, men de jaş mezgilimde ilim aldım deydi. İlim algandan keyin deydi, men oşonu baykadım deydi, bir ilim algan ilimim menin gözümde kitap açılıp turganday bolotur deydi. İlim algan jaş mezgilinde algany
китеп ачылып туруп, мен китеп жок болсо да ошо китептен карагандай болуп илим алат элем дейт. Биздин устаздарыбыз, мисалы Анарбай Кар деген устазыбыз бар, машалла, бизге Курандан сабак берген. Ошо устазыбыз айтат эле да, мен Курандын беттерин көрөм деп. Себеби жаш мезгилинде илим алган, машалла, машалла. Суфиян ибн Уяйна деген чоң мухаддис алым айтат: "Каратул Кур'ана ва ана ибн 4 синин." Куранды мен өзүм 4 жашымда Куранды жаттадым дейт. "Ва катабтул хадиса ва ана ибн 7 синин." Алымдардын астына барып хадис илимин мен 7 жашымда хадис илимин алып баштадым дейт. Кара, жаш мезгилинде баштаган. Ошон үчүн Суфиян ибн Уяйна кандай чоң алым болгон, хадис илиминде. Biz tarajim alımlardan ömür bayanı жазылган kitaplar, misal Siyar Alam Nubala, же болбосо Тарихил Багдад, Имам Хатибул Багдадтыкы, жана башка Мадинатул Салам деп айтылат, Тарихил Багдад деп коет. Негизи аты Мадинатул Салам китептин аты. Ошол китептеги алымдардын ömür баянын карасак, көпчүлүгү жаш мезгилинде илим алган. Жакында эле бизден бир чоң алымыбыз дүйнөдөн өттү, Yusuf Qaradawi, Allah yarhamuhu. 96 жашка келип дүйнөдөн өттү. Дүйнөдөгү эң чоң алымдардын бири. Сөзү этибарга алынып, адамдар урмат кылган алым. Ошол киши 10 жашында Куранды жаттап, илимге кирген киши экен. Демек, жаш мезгилде эмне илим алуу керек экен. Эми силер мага суроо беришиңер мүмкүн. Жаш мезгилде илим албай калдык, эми бул жагы кандай болот? Бул жагы кандай болот? Жаш көтөрүлгөндөн кийин кандай болот? Эми сиз илимди жаш мезгилде ал дедиңиз, биз ошону ала албай калдык, эми кандай болот десе, алымдар айтат: илим бешиктен баштап кабырга чейин алынат. Биз жакшы жолун айттык, жаш мезгилде илим алсын деп. Бирок жашы улгайып калганда, жашы 30-25ке чыгып калганда деле илим алып, дүйнөгө белгилүү болгон алымдар бар. Демек, илимди биз токтотпойт экенбиз. Биз жаш мезгилинде илим алганды менен жакшыраак деп гана биз эмне кылдык? Бекемдөттүк. Имамул Бухари рахматуллахи алейхи, биз окуйбуз деп аткан Сахих Бухаридин ээси Имам Бухари ушул китебинде Китабул Илм, илим китеби деген жерде эмне айтат? Сахабалар, пайгамбарыбыздын сахабалары илимди жашы улгайган мезгилде, көпчүлүгү жашы улгайган мезгилде алышты дейт. Илимге эч качан кеч эмес дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам 40ка чыкканда пайгамбарлык келсе, анын досу Абу Бакр радиаллаху анху алдыры 40 чакы элинде. Ошол мезгилде илим алып деле сахабалар дүйнөгө илимди таркатты. Демек, жаш мезгилде албай калдым деп илимди таштап коюу дурус эмес. Эми бизде ушундай бир алымдар бар, жашы улгайганда илим алгандар. Ошолордун дагы аттарын атап, силерге мындай таргип кызыктыруу иретинде ошолорду да айталык. Жана айттык, Абдуллах ибн Мубарак рахматуллахи алейхи. Куфалык мухаддис чоң алым. Ма кана юфти илля би каули Аби Ханифа. Абдуллах ибн Мубарак өзү чоң мухаддис алым болсо дагы жалаң фатва берсе Абу Ханифанын сөзү менен фатва беришкен. Ошол киши 20 жашында алифба деп баштаган экен. Дүйнөгө илимди толтурган. Ошондой эле жашы улуу көтөрүлүп калганда, жашы улуу болуп калганда илим алгандардын бирөөсү Имамул Кисаи. Имамул Кисаи нахвы боюнча эң чоң алымдардын бирөөсү. 7 кырааттын 7-чиси, 7 кыраат бар го бизде. Ошонун 7-чиси куфалык алым, бул дагы міне жашы улгайып калганда илим алган экен. Анын ал жөнүндө Имамул Фарра эмне дейт? Иннама таалламал Кисаию нахва ала кибарин. Имам Кисаи дейт, Фарра айтат, нахвы илимин жашы улгайып калганда алган дейт. Ошо менен эле биргеликте Имам Кисаи нахвидеги имам, эң чоң алым. Ашейх Ибн Хазм. Ибн Хазм деген уккансыңарбы? Ибн Хазм деген
Төртүнчү, бешинчи мазхабты курам деген киши. Бешинчи мазхаб Захирия, мазхабы Захирия. Ошол киши эми имам Ибн Хазмдын сөзү азыр эч бир фатвада кабыл алынбайт. Себеби ошол алган илими бир аз Ахлу Суннанын жана манхажга туура келбегендиктен Ибн Хазм чоң алым болгон, китептерди жазган, бирок азыр эч бир сөзүнө фатва берилбейт. Бирок ошол киши дагы 25 жашка чыкканда илим алып баштаган экен. Ибн Хазмдын бир ошол мушкулу эмне? Устаздан илим албастан, китептен илим алган, өзү чукул. Халид ибн Абдиллах ал-Азхари деген Мисирден чыккан чоң алым болгон. Наху боюнча чоң алым, 905-хижратта өлгөн. Ошол илим талап кылууну 36 жашында баштаган экен. Бирок дүйнөгө илимди эмне кылган? Таштап кетти. Наху илиминде эң чоң алымдардан машалла. Андан кийин талибул илим көңүл бура турган нерсе төртүнчү. Нафс каалаган нерсени таштоо. Адам илим алам десе, бир талибул илим алам десе, нафсиси каалаган нерсени таштоо керек. Нафс уктаганды каалайт. Нафс көп жегенди каалайт. Нафс эс алганды каалайт. Илим талап кылам деген адам нафси каалаган нерсени таштоо керек. Аллах үчүн илим алып, аз уктап, аз жеп, көп окушу керек. Бизде айтылат го сөз. Илим алуу ийне менен кудук казгандай деп. Ошондой оор. Адамдын нафс каалабайт. Ошон үчүн адамдын нафси каалаган нерсени таштоо керек. Бешинчиси, талибул илим алыш үчүн акча керек. Каражат керек. Биз көптөгөн жакшы, зейни таза, акылы тунук талабаларды көрдүк, акчасы жок окуй албай калды. Ошого кээ бир алымдар бар, өзү окуса, анын агасы ага эмне кылып турган, нафака кылып акчасын берип окуткан. Эгерде бирөөнүн акчасы жок болсо, азыр жакшы адамдар бар, берешен адамдар бар, ошолорду илим окутушу керек. Окууга жөнөтүп, биз мисалы устазыбыз Чуак ажы, машалла, ушул жакшы бир жөрөлгөнү баштаганда канча деген балдарды Иорданияга жөнөтүп, адамдарды таап, акчасын берип жөнөткөн. Азыр ошолор 20, 30, 40 бала Иорданияда окуп атат, алар келсе Кыргызстанды өзгөртөт иншалла. Шунчалык катуу окуп атат, эрте мененден баштап Иорданияда окуган балдар. Эрте мененден баштап 12ге чейин илим алат. Аларга телефонго кызыгуу деген нерсе жок. Алардын ойнойбуз деген адамдар эмес, жалаң илим алат. Мына ошо окшогон балдарга жардам берем, окутам деп, акча жагынан жардам берүү керек, колунда бар адамдар. Ошол канча илим алса, ошол канча намаз окуса, канча дуа кылса, ошо акча берген адам ошондой шериктеш болот. Өзүңүз иш кылып жүрүп, илим алгандын соогун алам десеңиз, анда балдарды окутуңуз. Алтынчысы ал-хифз. Илимди жаттоо керек. Болду, келетабыз да нафсini таштадык, акчаны таптык, эмне кылыш керек? Бардык нерсе табылды, эми илимди жаттоо керек. Илим жатталынбаса, ал илим эмес. Китептеги бар илим, ал илим эмес. Китеп, илим жүрөктө болушу керек. Имам ал-Абди рахимахуллаху таала айтат, илим бул китептеги эле топтоп койгон нерсе эмес. Илимин бар деп сенин жүрөгүңдөгү бар маалыматка гана айта аласың. Ал китептеги илим эмес. Ислам тарыхында көптөгөн алымдар өткөн. Ошолордун арасында Абдуллах ибн Лахия деген бир мухаддис алым өткөн. Ал киши жаттабастан жалаң китебине көңүл бурган. Себеби хадисти жаттоодо бизде аддоб деген маселе бар. Аддобтул китаб, анан допту садр. Хадисти же илимди бирөөдөн алып атканда устаздан, же илимди жаттап аласың, же илимди жазып аласың. Өкө тең дурус. Бирок жакшыраагы бул жаттап алган. Абдуллах ибн Лахия илимин, хадисин китепке жазып алган экен. Күндөрдүн бир күнүндө Абдуллах ибн Лахиянын
китеби өрттөнүп кеткен. Китеби өрттөнүп кеткенден кийин Абдуллах ибн Лахия хадис айтса, бир маселе айтса адаш баштаган. Себеби китебинен айтчу экен да. Ошон үчүн ислам тарыхында жарх ва таъдил деген чоң илим бар. Ошол жерде айтат. Абдуллах ибн Лахиянын риваят кылган хадисин алабызбы, албайбызбы деген чоң суроо коюлган. Ошого алымдар айткан, Абдуллах ибн Лахиянын илими китеби өрттөлгөнгө чейинки илимин алабыз хадисин. Ошол хадис сахих. Ал эми китеби өрттөнгөндөн кийин анын илимин албайбыз. Өлгөнгө жакын 3 жыл калганда китеби күйүп кеткен. Андан кийин 3 жылдан кийин өлгөн. Абдуллах ибн Лахиян риваят кылган хадиси китеби өрттөнгөндөн кийинки хадиси даиф, китеби өрттөнө элек мезгилге чейинки хадистери эмне сахих. Алымдар ошону чыгарып койгон. Муну хадис китеби өрттөнгөнгө чейин, бул хадиси китеби өрттөнгөндөн кийин деп. Эгерде Абдуллах ибн Лахия жаттап алган болгондо, анда ал ошентип хадиси даиф болуп калмак эмес. Жаттаганда эмнеден баштоо керек? Илим талап кылып баштаганда эң биринчи Аллахтын сөзүн жаттоо керек. Аллахтын сөзү бул нур. Кимде ким Аллахтын сөзүн жаттаган болсо, Куранды, ага башка илимдердин эшиктери ачылат. Аллах Таала ушундай бир керемет зат, Куранны сөзүн жаттагандан кийин адамдын зейни ушунчалык ачылат экен. Куран жаттаган адамдар билет, бир күндө 5 барак 10 бетке чейин Куран жаттайт, зейни ачылат. Эми Куранды жаттап бүткөндөн кийин башка илимди алганга эмне болот? Жол ачылат, аябай жакшы болот. Ошон үчүн эң биринчи Куранды жаттоо керек. Ошон үчүн алымдарды карасаңыз, өмүр баяндарын окусаңыз, бардыгы биринчи куттап деп коет, жанагы 10 жашка чейинки медреседе бардыгы Куран жатташкан. Биринчи эмне кылабыз? Куран жатташыбыз керек экен. Хатиб ал-Багдади рахматуллахи алейхи айтат, талибул илим эң биринчи Куран жаттоо менен башташ керек, себеби ал Аллах табарака ва тааланын сөзү дейт. Аллах табарака ва тааланын сөзү жүрөккө кирген болсо, андан кийинки илимдерге жол ачылат дейт. Себеби Куран жаттоо илимдердин эң улуусу жана жакшысы дейт. Куранды жаттагандан кийин эмне баштайт? Ханафи мазхабындагы муътамад матындар жаттап баштайт. Фиқ окуйм деген адам Ханафи мазхабындагы муътамад, этибарга алынган, фатва бериле турган матындарды жаттап баштайт. Мисалы, биздин Ханафи мазхабта бир канча матындар бар, муътамад болгон. Ошондон фатва берет, захири риваядан жазылган. Алардын бирөөсү, мисалы, эң белгилүү Ал-Кафи, Хаким Шахиддин Кафи деген китеп. Бул Кафи китебин кийин Имам Сарахси, мечиттин аты коюлган Имам Сарахси Мабсут китебин ушул Кафиге эмне кылган? Шарх жазган. Ушу Кафидин шархы, ушу Имам Сарахсидин Мабсут китеби болот. Ушул Кафидин мухтасары жатташ керек. Же болбосо Мухтасар Кархи. Ханафи мазхабтагы эң чоң алымдардан бирөөсү Имам Кархидин Мухтасар деген китеби бар. Фиқ боюнча ошону жатташ керек. Же болбосо Мухтасар Имам Тахави, аны жатташ керек. Мухтасар Кудури, Бидаятул Мубтади ли Маргиланидин Бидаятул Мубтади деген биринчи китеби бар. Аны кийин Хидаяда бага шарх жазган. Ошол Бидаятул Мубтади жатташ керек. Андан кийин Ал-Викая, же болбосо Канзуд Дакаиq ли Абул Баракат ан-Насафи, вал Мухтар ли Маусили, мына ошого окшогон матындарды жаттап эмне кылышыбыз керек? Илимди көбөйтөбүз. Бул матындар өзүнүн ичинде бир канча миңдеген маселелерди, эрежелерди өзүнө камтыган. Мисалы, Мухтасар Кудуриде 12 миң маселе бар. Эгер Кудуриди жаттап, аны түшүнсө, сиздин жүрөгүңүздө 12 миң маселе бар. Эгерде бирөөгө суроолоруна жооп берсең, бир маселени чечсең, сен суроону укканда сенин мээңде суроо айтылганда кайсыр эрежеге түшөт деген нерсе болуш керек. Анан бир суроону угуп туруп, бул кандай болот экен, мындай деп айтып койсом, кандай жакшы болот экен дебейт. Суроо берилгенде, ошол суроо сенин мээңде канча миң
маселе жаттағансың, қанша миң ереже жаттағансың. Кудурийде 12 миң маселе деп атабыз, 12 миң кайда ереже бар. Ошол ереженин кайсынысына түшөт? Түшүрө алсаң жооп бер. Түшүрө албасаң, ага жооп мен билбейм деп айт. Ал улама ла адри деген атайын китеп жазган. Уламалар мен билбейм деп айткан. Билбегенди билбейм деген бул илимдүүлүк дейт. Бир алымдардан бирөөнүн айткан сөзү бар. Бардыгы эле суроого жооп бере берген бул мажнун дейт. Бардыгы эле суроого жооп бериле бербейт, Ошон үчүн чубак устазыбыз кээ бир маселелерди билсе дагы шуну билбейт экем деп койгон. Себеби жанагыга сөзгө түшүп калбаш үчүн. Билет. Аны мен деле билип турам, чубак ажы билет ал суроонучу. Бирок шуну билбейт экем, карап келейин деп 1-2 суроону чытып койду. Демек, канча матын жаттасак, ошончо башыбызда эреже кайда болот. Ошол кайданын негизинде не кылабыз? Маселелерди чечебиз. Анан илимди жатташ керек дейт го. Жаттаганда анан кимден жатташ керек? Каякта жатташ керек? Үйдө алып жатташ керекпи? Же кандай десе жок. Сөзсүз түрдө устаздын астында жатташ керек. Кээ бир адамдар бар, Куранды өзү үйүндө жаттап алган. Толук Куранды жаттап бүткөн. Бирок аны алымдар мусхафи дейт. Куранды андан аят Куран алынбайт ал адамдар. Ал эми китептен илим алгандарды сухафи дейт, же болсо барактан алгандарды илим устаздардан алынат. Сөзсүз түрдө устаздан алыш керек. Азыркы мезгилде ушундай бир жаман неме болуп калды. Бир аз арабчаны билип алып туруп эле базардан китепти сатып алып тип, караса түшүнүп атат, отуруп сабак берет. Жок. Андай эмес, Илимди шейхтерден алыш керек. Жана үстү жакта айтып өттүк го, Ахлу Суннанын алымдарынан алыш керек деп. Ошол Ахлу Суннанын алымдарынан алып атканда дагы ижазасы бар алымдардан илим алыш керек. Ижаза деген нерсе бир китептин өзүнүн чынжырчасы бар. Ошол чынжырча китептин ээсине жете турган чынжырча. Ошондой чынжырчасы бар алымдан илим алыш керек. Сени менен ошол алымдын ортосун байлаган чынжырча болуш керек. Ал эми чынжырчасы жок, санжырасы жок алымдан илим албаган жакшы. Андан кийин ошо илимди устаздардан алгандан кийин, ала турган болгондон кийин устаздарды ихтирам кылыш керек. Устазды урмат кылмайынча ал адамга илим жукпайт. Не кылыш керек? Устазды ихтирам кылыш керек. Устазым, шейхим, андан астын чыкпаш керек, даратына суу даярдаш керек, кийимин кийгизиш керек, отурарда месасын тазалаш керек. Устазга эмне кызмат кылыш керек. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат: мен Хаммад ибн Аби Сулаймандын үйү тарапка бутумду узаткан жокмун дейт. Хаммад ибн Аби Сулайман имам Абу Ханифанын устазы. Ошонун үйү тарапка бутумду узатканым жокмун дейт. Анан ошон үчүн Абу Ханифа болуп атат. Имам Шафии рахматуллахи алейхи айтат: Имам Шафии Имам Маликтен илим алган. Имам Маликтин астында китепти барактап атканда акырын барактачым дейт китепти. Ошол китептин барактаганда шарак дегенде Имам Маликке бир изааж кылбасын, мишайт бербесин деп китептин барагын ачканда акырын ача терем дейт Имам Шафии. Ихтирамды, урматты караңыз. Ошон үчүн Имам Шафии болду. Имам Ахмад ибн Хамбал Ал-Ахмар деген бир устазын айтат: "Ла ак'аду илля бейна ядайк." Мындай отур, мен жаныма келип, мындай маңдайыма эле отур десе, жок, мен сенин астыңда тизе бүгүп отуруп гана илим алам. Себеби биз
алымдарды урмат кылганга буйрулганбыз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат: "Ал уламау варасатул анбия." Алымдар пайгамбарлардын мураскорлору дейт. Ал деген нерсе пайгамбардын мураскорун сыйлашыбыз керек. Пайгамбардын мураскорун сыйласак, анан пайгамбардын мурасы бизге тиет. Абу Хурайра айтпадыбы? Пайгамбарлар динар, дирхам таштабайт, алар илим таштайт. Алардын илимин алыш үчүн пайгамбардын мураскорлорун урматтоо керек. Имам Раби рахимахуллаху таала айтат: "Мен имам Шафи мени карап турса, ошону ихтирам кылып уялганыман суу ичмесмин" дейт. Анан кийин Раби ошондой чоң алым болду. Имам Шафи карап турса, уялып суу ичмесмин, ушу карап эле турчумун. Ушунчалык эмне алым устаздарды урмат кылган. Тарыхта бир чоң алым бар, эки талабасы ошого хадис укканы келиптир. Хадис укканы келип, шейхи дайым башын жерге салып, тавадук кылган ушундай бир улуу алым экен. Үйүнө киргенде эшигин астында күтүп турушкан. Ал мечиттен келсе киргиле деген, башын жерге салган боюнча анан окуй бергиле дегенде экөө окуп, анан шейх шарттап берет, чечмелеп берет, окуп, анан бир убакыттан кийин устазы башын көтөрсө, субханалла, эки талабасы тике турган экен. Отурбайсыңарбы? Десе, устаз сиз отур деген жоксуз деген экен. Субханалла. Ушунчалык даражада эмне кылган? Өзлөрүнүн устаздарын урмат кылган. Ибн Самаа радıyallahu anhu айтат: "Мен Абу Ханифа рахматуллах алейхиден уктум" дейт. "Мен эч бир намазды окубадым Хаммад ибн Аби Сулайман өлгөндөн кийин илля истагфарту лаху ма'a валидайя" дейт. Хаммад ибн Аби Сулайман үчүн Аллахтан кечирим сурадым, ата-энеме кошуп дейт. Биздин устазыбыз Шейх Тарык Сардар Али дайым сабактан кийин устазы Алауи Маликиге дуа кылчу. Мен устазыбыз Шейх Тарыкты 15 жыл мулазама кылып ошонун жанында окуган болсом, 15 жыл сабак бүткөндөн кийин Алауи Маликиге дуа кылбаган сабагын көргөн жокмун. Устазына дуа кылган, субханалла. Андан кийин устаздарды урмат кылгандан кийин аларга дуа кылып туруш керек дайым. Устаздардын Аллахым ушулардын өмүрүн узун кыл, ден соолугун чың кыл, оорутпа, исламга кызмат кылсын. Ахмад ибн Хамбал рахматуллахи алейхи айтат: "Мен 30 жылдан бери имам Шафи'ye дуа кылып келемин, ан үчүн истигфар сурайм Аллах Тааладан" деген. 30 жылдан бери Ахмад ибн Хамбал кимге? Имам Шафи'ye дуа кылып келишкен. Устазына дуа кылуу керек. Абдурахман ибн Махди деген чоң мухаддис алым бар. Хадисти окуп атканыбызда келет. Абдурахман ибн Махди деген чоң алым. Ошо айтат: "Ма усалли салатан илля ва ана ад'у лиш-Шафи'i фиха." Кайсы бир намазды окусам, мен ал намазыман кийин имам Шафиге дуа кыламын дейт. Мына ошон үчүн алар алым болгон. Ошон үчүн аларга илим жуккан. Яхья бин Саид Каттан рахимахуллах, бул дагы хадисин окуп атканыбызда келет. Яхья бин Саид Каттан көп келет. Ошо айтат: "Ана ад'у Аллаха лиш-Шафи'i фи салати мунду 40 сана." Имам Шафиден илим алган Яхья бин Саид Каттан не дейт? "Мен 40 жылдан бери имам Шафи'ге дуа кыламын" дейт. Субханаллах. Ошон менен эле бирге
talibul ilim özünün ustazın urmattap anan аны maqtaşı gerek. Oşon üçün bilesiňer, biröleriniň ömür baýany okup kalsaňar, Şeyhul Allama al-Faqih al-Muhaddis al-Usuli, oşunday çoň alim, allama, meniň gözüm alımdaýdy görgen jokmun, şit maqtap alındı. Allama, Hafiz, al-Muhaddis, Usuli dep, daim maqtap, ne ustazlaryny maqtap turu gerek, Andan keyin ilimdin berekeli bolusu üçün köp şeyhtan okuş gerek. Köp ustazdan okuş gerek. Bir ele ustazdan okusaňyz, egerde oşol ustaz kata bolsa, anda sizdin ilimiňizdin bardy kata bolat. Oşon üçün ne şeyhtardy köpeytiş gerek, İmam Abu Hanifa rahmatullah aleyhinin 4.000 ustaz bolgon deydi. Alardan en başında Hammad ibn Abi Suleyman, İbrahim an-Nakhai, Alqama jana başkalar. İmam Bukhari rahmatullah aleyhinin ustazdары, biz okuyup atkan İmam Bukhari'nin 1800 şeyh bolgan. Bir rivayatlarda 10.000 deyt. Men kitaplardan İmam Bukhari'nin ustazdары 10.000 ekendigini tapkan jokmun. Birok bunda aytılınat İmam Bukhari'nin 10.000 ustaz bolgan deyt. Birok bizdeki bar malumat boyunca İmam Bukhari'nin 1800 şeyh bolgan. Demek ustazlardı köpeytiş gerek, Ustazlardı köpeytiş gerek. Ustazlardı köpeytkenden keyin oşol kaysıl bir jer bolsa, misal üçün Kırgızstanda bolsa, Kırgızstandagı ustazlardan ilim alıp bütkenden keyin sözsüz türdө sapar kılış gerek deydi. Sapar ilimge ilim koşat. Bir jerden çıkpay ilim alуу jakşı emes. Sapar kılış gerek. Başka mentalitetli, başka bir neseni görüş gerek. Mekke'ge, Medinaga, başka jaktara sapar kılıp, oşol jaktagı alımlardan dagı ilim alış gerek. İmam Abu Hanifa özü Kufa'da bolsa dagı, başka jerdagi Basra'dan, Makke'dan barıp ilimlerdi alıp kelgen. İmam Abu Hanifa aytat, men Ata ibn Abi Rabah'tın aslında turup ilim aldım deydi. Ata ibn Abi Rabah, Makke'dagi en çoğ muhaddis alımlardan bolgan. Abu Hanifa Bagdadga, Basraga, Makkaga jana başka jaktarga ne kılgan? İlim talap kılıp sapar kılgan. Sapar kılууda bereke var. Al-Hafiz Walid ibn Bakr degen bir çoğ alım var eken, oşol daim ilim talap kılıp rihlalarga çıkçı eken, oşonun ustazı 1000'ge jakın ustaz bolgon eken. Bulardı bizim ne sebepten aytып atabыз, alar kantip şu dünyoga atı kala turgan alım bolup kaldı. Demek oşolordun jolu menen, oşolordun izi menen basışыбыз gerek degen söz. İmam Zahabi rahmatullah aleyhi, İmam Zahabi İbn Taymiyya'nın şakirti bolgan, şakirti bolgan. Başta ilim talap kılıp baştap atkanda İbn Taymiyyaga jolugup, anan oşondan ilim algan. Birok kийинчерээк İbn Taymiyya'nın jolundan kaytkan. Ahl-i Sünnet vel Cemaat. İbn Teymiyya'da ilim alıp жүрgöndө İmam Zahabi Al-Ulu degen kitabını жазган. Al-Ulu degen Allah asmanda dep жазган. Birok köpçülügü oşol hadisler Allah asmanda ekendigine dalalat kılbayt. Birok İmam Şafii, İmam Zahabi İbn Teymiyya'dan algan iliminin negizinde Ulu degen kitabını жазган. İmam Zahabi oşol mezgilde 18 yaşta bolgan. Birok keyin jolundan kaytkan. Atayın An-Nasihatu Zahabiyya degen kitap жазган. İbn Teymiyya'ga. İbn Teymiyya ustazım, sen uşunday alım eleň, nurlu eleň, azır özgördüň sen. İcmaka karşı çıkıp atasın, 4 mazhapka karşı çıkıp atasın. Bu jolundan kayt dep An-Nasihatu Zahabiyya degen kitap жазган. Birok bizden bir tuğandarыбыз jok, bu İmam Zahabi'nin kitabı emes dep talaşat. Birok Siyar Alam Nubala İmam Zahabi'nin kitabını tahkik kılgan Şuayb Arnavut jana başka şeyhler İmam Zahabi'nin kitaplarını sanagan jerde Nasihat-ı Zahabiyya min muallafatihi dep anın kitaplarından dep eseptegen. Oşol İmam Zahabi ibn
анын шейхтеринин саны 1000ге чукул болгон дейт. 1000ге чукул болгон. Hafiz ibn Asakir çoğun alımlardan Şafii mazhabındagı anın ustazlarının sаны 1300 şeyh bolgon eкен. Demek şeyhtardy köpöйтүп, ustazlardan köp ilim alış gerek, ha? İmam Bukhari rahmetullah aleyhi'nin ayeti 1080 1800 1800 bir de 1080 dep koyup 1800 dep bilebиз, 1800 dep Allah alam. İmam Mizzi İslam'dagı jarh ve ta'dil ilimine salım koşkan en çoğun alim İmam Mizzi. Emne deyen kitabı var? Tehzibul Kemal fi Esma'ir Rical deyen kitabı var. Kutubu Sitta'nın rawilerin ömür bayanını yazgan İmam Mizzi. Eger negizi bol Tehzibul Kemal, tehzib degen kıskartуу degen nerse. Alım ne? İmam Maqdisidin Al-Kemal fi Esma'ir Rical deyen kitabını kıskartıp Tehzibul Kemal fi Esma'ir Rical dep kitap yazgan 57 tom mu 58 tom. Jalan Kutubu Sitte, Bukhari, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, İbn Mace'lerden rawilerin ömür bayan yazgan. Oşol kişinin ustazları 1000'ge çukul bolgan eken. Oşol kitap boyunca kıska malumat. Mekke'de okup жүрgөнүбүздө men ustazım Muhammed Said Bukhari. Doktor Zamir жақсы билет maşallah. Daim massaj kılıp hizmet kılgan. Hazır orup 2 jolu insult alıp hazır töşökte jatat. Allah'ım şifa versin. Oşol Muhammed Said Bukhari'ydi 14 yıl 13-14 yıl oşonun kolunda ilim alıp hadis ilimini oşol kişiden icazalarda oşol kişiden aldım. Gündördün bir günde meni suroğum köp bolчу. Men aytam da çuak ağacı kılgan men depçi köp surayt bolчумун mençi. Mekke'de жүргөндө çuak ağacı meni suroğuma жооп берем деп жүздөгөн kitap okugan. Anan men suroğum köp bolot эле. Sebebi izlengen adamda suroo köp bolot da. Anan ustazım Muhammed Said Bukhari'ye ayttım, ustaz. Bir adam paygambarыбызга жалган айткан болсо, anın hadisi kabul alınmaydı. Ne? Sebebi kezzab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men kezebe aleyye mutaammiden felyetebevve maqadahu minen nar." Kim maga ataylap жалган aytkan bolso, tozokton ordun dayınday versin deydi. Oşoň üçin peygamberыбызга hadis koygon, peygamberыбызга жалган hadisти koygondordu kezzab vadda' deydi. Alardın hadisi alınmaydı. Bir kança alım şunday rawiler var, peygamberimiz atayın hadis koyup anan keyin al ne kezzab degen atqa koygan. Da bir aytып koy turgan nese İmam Bukhari rahmetullah aleyhi Orta Aziyanın tarbiyasını görgön, adep ahlakını үйрөнгөн İmam Bukhari hiç kaçan bir adamdı kezzab dep aytkan emes eken. Al жалганчы bolsa da kezzab degen жалганчы degen, жалганчы bolsa da bir rawiga öküm bergende İmam Bukhari rahmetullah aleyhi oşonu kezzab жалганчы dep aytчы emes eken. Ne degen eken? Fihi nazar. Da bir karap görüş gerek bu kişinin dep aytkan. Şunçalık tarbiya birөө jönünde jaman söz aytpagан şunday ulug alim bolgon. Misal üçün birөө daif, alsız hadis alınbay turgan bolsa İmam Bukhari ne degen? Taraku, anı taştaşkan degen. Daif dep aytpayt. Şunçalık adep ahlak menen aytılgan sözlerine көңүл burgan. Bir жалганчыны dagı fihi nazar degen. Şoň üçin alimdar İmam Bukhari'nin ömür bayanın anın kitabını izlegen alimler aytat. Egerde İmam Bukhari rahmetullah aleyhi bir adam jönünde fihi nazar dese al kezzab de, жалганчы deydi. Biroq tili uşunçalık jaman nerseden saktagan İmam Bukhari fihi nazar deçken. Al muhim oşendi paygambarыбызга hadis koysa birөө anan tooba kılsa, hadis koygondan keyin жалгандан hadis koygondan anın hadisi alınbayt dedik. Biroq tooba kılsa, toobası kabul bolобу desek alimler owa toobası kabul bolot deydi. Emi toobası kabul bolgondan keyin kebikli kabul bolboyt deydi.
Құдай Аллахтың астына барғанда өзі жетішіп алсын дейді. Біз эми андан кийин тооба кылгандан кийин дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадис риваят кылса хадис кабыл болобу устаз дедим. Десем ойлонуп турду дагы. Мен бир дагы ровиди билбеймин деди. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жалган хадис коюп, анан тооба кылып, андан кийин дагы хадис риваят кылган бир дагы хадис ровиди мен билбеймин деди. Устаз дедим, мен бир жерден окуганмын дедим, ушундай бар дедим. Десем күлдү. Күлдү дагы. Эгерде сен бир рови таап алып келсең, мен сени шейх деймин деди. Дайым Шейх Абдували деген биздин досубуз бар, Маккада экөөбүз дагы башка балдар ээрчитип алып, доктор Мухаммад Саидтин сабагына барабыз. Отуруп барган сайын мен Абдулазиз дейтилер, Олжобай дейт, Абдулазиз дейтилер. Абдулазиз, ожатта таптыңбы деп коет. Жок дейм, таппадым. Жүрөм, 6 ай изилдедим. 6 айдан кийин 6 рови таптым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жалган айткан, хадис койгон, андан кийин тооба кылган, тооба кылгандан кийин дагы хадис риваят кылган. 6 рови таптым. Анан бир күн таптым дагы бардык күтүбүр рижал деп коет, ошол ровилердин өмүр баянын жазган китептердин топтоп, түгүн сызып 5-6 китепти көтөрүп алып анан бардым сабакка. Анан барып китептеримди коюп атсам, мен карады дагы, "Не болду?" деди. Анан айтам дедим, сабактан кийин айтам. Сабактан кийин анан "Не болду?" деди. Мен дедим, "Баягында сиз айттыңыз эле, мен андай ровиди билбейм дедиң эле. Мен ошону таап келдим" дедим. "Машалла" деди, "Машалла. Алып кел" деди. Анан бардыгын 6 ровиди 6 китептен ачып, өмүр баянын көргөзүп, жалган айткан, тооба кылган, андан кийин дагы риваят кылган. "Машалла, машалла" деди. Анан айттым, "Мени шейх деп айтыңыз" дедим. Десем күлдү. Шейх деп айткан жок. Шейх деп айткан жок. Анан бир аз турду дагы. "Эмне каалайсың, мен ошону сатып алып берем" деди. Ошол мезгилде доктор Мухаммад Саид, ал ушундай колунда бар киши, магазинден машина сатып алып келип минет. Ал киши ушундай киши болчу, машалла, Алла яхфазуху, өмүрүн узун кылсын. Бактылуулук 3 нерсе деген нерсе бар го, ошого амал кылчалчы. Эмне? Жакшы унаа, жакшы үй, жакшы аял деген нерсеге үйүн дагы жакшы кылчы, машинанын жакшысы минчи. Эгерде мен доктор Мухаммад Саидтан мага машина алып бер десем, алып берет эле. Себеби Чубак ажы алып берген да. Чубак ажы илим талап алып кылып жүрүп, Маккага барып, настроениясы түшүп, өзү жалгыз, ээн тала, ысык, чөл кеткиси келген. Кеткиси келип, устазы Мухаммад Саид Бухариге, "Устаз, мен кеттим" деген. Аялы жок, аял биякта калган. Кеттим десе, ошо кетпей кой деп алдап, карап, ал кишилер парасаттуу болгондо ошол Чубак ажыдан бир нерсе чыгуусун билген да. Эгерде ошондо келе берсе, мүмкүн Чубак ажы азыркыдай болуп илим ала албай, элге, исламга ушунчалык кызмат мүмкүн кылбай калат эле. Буга биз доктор Мухаммад Саидке дуа кылышыбыз керек. Шу кылган үчүн. Анан эмне? Чубак ажыны алдап, соолап, "Сага машина алып берейин, сенин настроенияң түшүп, машина алып берген." Toyota Corolla деген машинасы бар, доктор Замир. Анан ошентип, ал киши илимин талап кылып ошол жерде калган. Эгерде мен магазинден машина алып бер десем, доктор Мухаммад Саид жок дей албайт эле да. Себеби өзү "Менени каала, мен сатып алып берем" деди. Телефон сурасам болот эле, башка сурасам болот эле. Анан мен айттым, "Устаз, мен ойлонуп көрөйүн" дедим. "Ойлонуп көрөйүн" десем болуптур, мен ойлондум. Үйгө барып ойлондум, анан кийинки сабакка келгенде айттым, "Устаз, мен ойлонуп таптым" дедим. "Эмне алып бересиң?" деди эле. "Таhdibul Kamal fi Asma'ir Rijal" деген имам Миззидин китебин сатып алып бериң деди. Жана муну окудук бу жерде. Имам Миззидин
1000 şeyh bolgon depçi. Al-Kamal fi Asma' Rijal qısqartıp İmam Maqdisi deken. Kitap kılıp yazgan Tahdhibul Kamal fi Asma' Rijal degen 57 tom. Şunu alıp beriңiz desem boluptur da, anан şunu alıp berdi. Azırkı menin kitapxanamdagı Tahdhibul Kamal şu doktorum, ustazım alıp bergen kitap. Sizler uykuңar gelbesin dep kişine kıssa aytıp İlim alganda ustazlardan ilim alış gerek dedik, başkanı ayttık, şeyhti көп ötüş gerek dedik. Anan uzak möhnötkө ilim alış gerek. Adam bışıp jetilүүsü üçün 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl jetisiz. Hem çoğak acı bir gelip kaldı 8 yıl oku eleçe. 8 yıl emес andan көп okuganдар деле çoğak acıday bola albayt. Hem çoğak acı bir mine seyrek кездешкен alım ele da. Oşun üçün ilim alganda wagt köbürak ilim alış gerek. Adamlarga ne boluş üçün? Bayagı ilim jürögüne ornaşış üçün. Abu Hanifa rahmatullahi aleyhi men Basraga bardım deydi. Basraga barıp men şunday özümdü sezip kaldım deydi. Bütünдөй суроого men жооп бергенге кудуретим жетет деген ишениш келди дейт мага. Adamlar menden surasın, men bardык суроого жооп берем деген ишенишке келип турсам дейт. Adamlar menden keybi sorulardı soradılar. Keybirini bildim, keybirini bilbey kaldım dedim. Oşondan keyin özüme şunday bekemni, unday akt özüme bir gelişim aldım deydi. Hammad ibn Abi Suleyman ölgөнгө чейин ilim alam, andan baş tartpayım. Şul ölgöndön keyin, anan keyin tadriske oturam, je bolsa ilim bergenge oturam dep. Oşentip Hammad ibn Abi Suleyman ölgөнгө чейин ilim algan. Kança yıl? 18 yıl ilim algan. Hammad ibn Abi Suleyman ölgöndön keyin Abu Hanifa elder alıp gelip Hammad ibn Abi Suleyman'ın ortuna koyup anan Abu Hanifa olgan. İlim aluda şaşbaş gerek, biraz uzartış gerek. Şaşbaş gerek. Janağı İmam Sibawayh'tin kıssasını bilesinler mi? İmam Sibawayh nahvudagi bir çoğun alım. Oşol müteyip karasa adamlar hadisten savak berip meşitte üşintip atsa İmam Sibawayh'ta kişine ayak hadis uğup kalıptır da anan kiyine savak başlasak bola öğret eken dep İmam Sibawayh bir burçka oturup ele savak başlaptır hadisten. Ya Bismillah de öyle hadiste okup atkanda ajnabi de, Arap emes de, Farisi kata okuyt eken da. Anan biri ötüp ketip atıp, anan İmam Sibawayh'a aytıptı. Sen özüň koro ekensin, özüňdü meyiz görüp alıpsın deptir. Al degende sen bişelek emi koro bolup atkan ekensin, özüňdü meyiz degen жүзүмдүн эң жеткен чеги da. Meyiz bul akırı kurgap bışkan mezgili. Özüňü meyiz sezip alıpsın, özüň korek dep koyup bizde ne? Koro, bişelek emi köp. Sen özüň bol elegili özüň sezip sabakka oturup alıpsın. Degende namıstanıp, hadis ilimin taştap, kayra ilim alıp anan İmam Sibawayh nahvidagi sarfta en çoğun alım bolgan. Sibawayh'tın Al-Kitap degen kitap var. Tarihta 3 kitap var. Birinci kitap dese Kur'an'ı düşünüyoruz. İkincisi Al-Kitap dese nahvida İmam Sibawayh'tın kitabını düşünüyoruz. Al-Kitap dese Hanafi mazhabında Kuduri'yi düşünüyoruz. Qala fil kitap dese Hanafi mazhabında. Alım ne? Kitap Kuduri bolot. Oşol kitaptın iyesi İmam Sibawayh şonday bolgan. Şeň üçin şaşılbaşыбыз gerek, ilimdi köbürak alıp andan keyin gelip ne kılış gerek? İlim berүү gerek. Bizin ustazımız Şeyh Muhammed Awwama hafizahullahu taala biz ustazız bolot, ijaza alganбыз, ijaza bergen. Bardyk kitaplarынан, marwiyatlarынан oşol kişinin aytkan bir jakşı söz var. Oşo sözü menen sabakты jыйынтыктap, anan bu kitaplara kişine girişүү kılıp Sahih Bukhari'ga. Anan eger suroo жоопtor bolsa, anan suroo жоопторду kılsak. Ustazı Şeyh Muhammed Awwama
hafizahullahu taala 80'den aşıp kaldık. Құдай taala ömrünü uzun kılsın. Şeyh Muhammed Avvama dedi, adamdın iki ömürü болады dedi. Al birinci ömürü adam törölüp, anan keyin жашап ölgön ömürü. Аны менен адам фахырлана албайт, сыймыктана албайт, аны менен бирөө барктабайт дагы. Бирөө 90га чыгыптыр десе, машалла деп коюшу мүмкүн, бирок баркы жок. Экинчи ömürü илим алгандагы ömürü дейт. Канча жыл илим алдың ömürүң? 10 жыл илим алдыңбы? Ошол илимдеги ömürүң ошол. 20 жыл илим алдыңбы? 15 жыл илим алдыңбы? Ошол сенин ömürүң дейт. Жашаган ömürүң баалуу эмес, сен канча илим алган ömürүң эсепке алынат дейт. Ошон үчүн илим алганда көбүрөөк шашпастан, кичине илим алып, бышырып, анан кийин келген жакшы болот. Ва саллаллаху таала хайры халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Эми биздин ошол эми бул имам Бухаридин Сахих Бухари китеби бул өтө чоң китеп. Бул китепке киришүүдө илимди талап кылуунун кичине адеп ахлактарын айтып койбосок жакшы болбойт. Ошон үчүн силердин убактыңарды биринчи күнү ошо илимди кантип алыш керек ошол боюнча кылдык. Эми имам Бухари рахматуллахи алейхинин Сахих Бухари китебине келе турган болсок, бул китеп ислам тарыхындагы эң чоң китеп. Hadistegi en asahhal kitap. Bundan sahih kitap yok yer betinde. Kur'an'dan keyinki en sahih kitap Sahih Bukhari kitap. Biz şunu baştayız dep niyet kılıp turabız. Allah Taala şunu akırına jetkirүүnü nasip kılsın. Şundan algan ilimlerimizi Allah'ın bereke versin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Şol bilimdүү, ilimdүү alımdarga kanday ilimdi açkan bolsoň bizge de ilim açıp şu elibizge uşul kitaptan sabak berişini nasip etsin. Biz İmam Bukhari rahmatullahi aleyhinin kitabını Sahih Bukhari de öyle tanıyoruz. Köpçülük adamlar bu kitaptın atını bilmeydi. Bu kitaptın atı El-Cami' As-Sahih El-Musnad El-Muhtasar min umuri Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve sunanihi ve eyyamihi deyen kitap. Atı şunday uzun. Anı kıskartıp Sahih Bukhari de koygan. Sahih Bukhari İmam Bukhari'nin kitabı bolup İmam Bukhari bir kança kitap yazgan. Alardan en güçlüsü, en zoru bu Sahih Bukhari kitabı. Bundan başka At-Tarihul Kabir deyen kitap yazgan. Jalan rovilerden hadis rivayet kılganların ömür bayanlarını yazgan. Tarihul Kabir. Dağı İmam Bukhari rahmatullahi aleyhi Halku Af'alul İbad deyen kitap yazgan. Halku Af'alul İbad. Anın emne sebepten şu Halku Af'alul İbad deyen kitapta yazgandığın inşallah savaqtın jürüşünde düşündürüp. Anın özü bir kıssası var. Özünçe bir aytıla turgan bir nesi var. Emne sebepten İmam Bukhari Halku Af'alul İbad deyen kitabını yazgan. Halku Af'alul İbad deyen mahluk, ibad, adamlardan amalları mahluk degen söz. Halku af'al, amalları mahluk degen. Bul Kur'an'a baylanıştığı nerse, inşallah savaqtın jürüşünde bunu düşündürüyoruz. İmam Bukhari rahmatullahi aleyhi Nisaburga girgen mezgilde İmam Zuhri degen, emin kıska aytıp koyaraydı, keyin kеңirak tokturabız. İmam Zuhri degen çoğun alım bolgan, al aytkan İmam Bukhari degen çoğun alım geleytat, şonu tosup algıla degen Nisaburda. Anan girip gelip atkanda eğer menin vaqtım bolsa İmam Bukhari'ni men daha tosup çıgam degen. Birok degen. İmam Bukhari'den lafz boyunca surabagıla deydi. Lafz degende oşol mezgilde Kur'an mahluk bu, mahluk emes bi, talaş, tartış bolup atkan mezgil bolgan. Lafz degen nerse Kur'an mahluk emes. Ahl-i Sünnet vel Cemaat Kur'an mahluk emes dep aytabız. Ve lafz bizim okugan Kur'anımız emne dese alimler Abu Hanife jana başka alimler dedi. Lafzu bil qiraatuna bil Kur'an mahluk. Kitabatuna bil Kur'an mahluk. Alem Kur'an gayr mahluk. Adamlar gevir düşünbey, Aş'ari Maturidiler Kur'an'ı mahluk dedi. Yok Kur'an'ı mahluk demeyiz. Kelamullahi gayr mahluk.
Бирок китабатуна бил Куран. Кагаз менен калем, сыя булар махлуктар. Ал мухим ошентип Зухури келгенде ошол жерде бир проблема болуп, имам Бухари алардын оюндагыдай жооп бербегендиги үчүн мен кыссаны азыр айтпай эле коеюн, себеби өз убагында келет алчы. Мехнату Абу Ханифа кандай кыйынчылыктарды көргөн деген жерде атайын сүйлөйбүз. Ал мухим ошол жерде Нисабурдан имам Бухариди кууп чыгышат. Кууп чыккандан кийин чыгып Халку Аф'алул Ибад деген китеп жазган. Адамдардын амалдары бул махлук. Биз Куранда окуйбуз, бул биздин амалыбыз, бул махлук. Анан ошо Халку Аф'алул Ибад деген китебин жазган. Андан кийин имам Бухаридин рахматуллах алейхи Раф'ул Ядайни фис Сала, намазда кол көтөрүүнүн өкүмү деген китеп жазган. Себеби бул ахлу хадистер намаздарда колун көтөрүп окушат. Хадис келген, аларда ушундай жол бар. Кайсы хадисти көрсө амал кыла берет. Жок, биздикилер Ханафи мазхабында эмне дейбиз? Бул хадистин өкүмү кеткен дейбиз. Андан кийин кираату халфал имам, имамдын аркасында Фатиханы окуш керек деген китеп жазган. Бардыгынан ижаза алганбыз, окуп бүтүпчү, алхамдулилла. Имам Бухаридин Тарихул Кабир китебинен башкасын бардыгынан ижаза алганбыз. Алхамдулилла. Анан ушундай китептер бар. Эми иншалла мына бул ушул имам Бухаридин кол жазмасы. Буну Туркияда окуган биздин инибиз Элдияр деген шейх бар, машалла докторантурада окутат. Ушул киши ушуну мага салып ийди, аябай төм көккө жетти. Буну иншалла окуп атканда ушуга салыштырып окуйбуз. Бул Абу Зар Ал-Харауи деген алымдын риваяты менен келген кол жазма. Кол жазма. Кол жазма. Ошол кол жазма биз окуп атканыбызда ушуну салыштырып экөөнү окуйбуз иншалла. Ошон үчүн атайын алдырдым буну. Себеби басмаканада кээ бир каталар кетет. Бул Бухаридин эң таза деген кол жазмаларынан, Аллах разы болсун. Буну бизге Кыргызстанга шейх Муназ деген шейхибиз сабак берип атат, акыйдадан, ошол шейх бизге жеткизип берди. Аллах экөөнүнөн разы болсун. Андан кийин ижазалар боюнча бир аз сүйлөйлү. Эмки сабактан баштап иншалла имам Бухаридин өмүр баяны, ал качан төрөлгөн, кандай эмне кылган, китеби жана башка, себеби чоң китеп бул. Ошон үчүн биз имам Бухариди таанышыбыз керек. Ал ким, кандай аалым. Андан кийин имам Бухаридин бул Сахих Бухаридин таанышыбыз керек. Бул кантип жазылган, кантип окуйбуз, эмне дейбиз, Анан эмки сабактан баштап ошого киришебиз. Ага чейин ушул имам Сахих Бухаридин, Сахих Бухарине болгон ижазаларыбыз боюнча сүйлөйлү дагы. Бизге 15 мүнөт убактыбыз калды окшойт, Андан кийин иншалла эгер суроо жооптор болсо, анан суроо жоопторго орун беребиз. Мен имам Бухаридин бул мактаныш эмес. Болгону мен алган нерсемди силерге жеткизип коюу, мендеги нерсени билүүңөр керек. Чтобы менден ошону талап кыласыңар кийинчи. Имам Бухаридин ижаза амма, ижаза хасса деп экиге бөлүнөт. Ижаза. Себеби биз айттык, эч бир китептен ижазасы жок илим берген дурус эмес. Менин позициям ушундай. Кайсы китептен сабак берсең, ошол китептин ээсине барган ижазаң барбы, чынжырчаң, анан сабак бер. Болбосо сабак бер. Менин немем ушул. Себеби мен устаздарым мени ушундай тарбияладым. Имам Бухари рахматуллах алейхиден ижаза амма, жалпы ижаза боюнча 100дөн көп шейхтен ижаза алган. Дүйнөдөгү эң көрүнүктүү аалымдардан ижаза алган. Биз Меккеде Сахих Бухариди окуп атканыбызда бизге ушул силер окуп аткан экенсиңер, биз силерге ижаза беребиз деп ижазалап жүргөн. 100дөн көп шейхка. Ал эми ижаза хасса деген атайын окуп буну барак тамгасы менен окуган шейхибиз, бир канча шейхибиз бар. 1 2 3 4 5 6 7 8 шейхтин кол астында туруп Сахих Бухариди окуган экенбиз. Алардын бирөөсү биздин устазыбыз Абдуджаббар Ахмад бин Мухаммад Аруси деген устазыбыздан окуганбыз. Алар ошо өзүнүн печатын басып, эмне кылган, санады менен
ижаза берген. Андан кийинки устазыбыз Абдул Кайым Абдул Гафур Синди деген чоң устаз алымыбыз. Ал дагы ошо окуп бүткөндөн кийин өзүнүн санаты эки башка жолдор менен, ар жол менен да устаз. Андан кийин көрсөңөр болот. Андан кийин имам Бухаридан Мухаммад Саид Бухари өзүбүздүн устазыбыздан ижаза. Бул дагы өзүнүн санады менен берген. Анан Сахih Бухариди Ал-Махди ибн Мухаммад Ал-Харази деген устазыбыз бар. Бул Йемендик устаз, ошондон алган ижазабыз. Андан кийин Шужа Абади деген пакистандык шейх устазыбыз бар. Ошондон алганбыз. Ал дагы ошол коюп өзүнүн ижазасын берген. Иорданияга келгенде Джихад Ал-Калути деген устазыбыздан Бухаридин мухтасарын окудук. Бул Бухариди кыскартып койгон дагы китептер бар, кыскартып койгон. Ошонун Ибн Аби Джамра деген алымдын кыскартканы менен окуп, ошондон ижаза алганбыз. Андан кийин Юсуф бин Ахмад Ал-Бадави деген устазыбыздан да ижаза алганбыз. Ал дагы өзүнүн ижазасын берген. Анан мен сыймыктанган ижазам бул устазыбыз доктор Шейх Тарык Сардар Алиден алган ижазабыз. Бухариде ол кишиде 13 жыл, 14 жыл окудук. Анан ошол кишинин берген ижазасы. Анан ошол ижазаларды бир сыйра окуп коюп, анан кийин эмне кылабыз? Ижаза деген ченжирча. Мен доктор Шейх Тарык Сардар Алинин астында окуп бүтүрдүм. Ал өзүнүн устазынын астында окуган. Устазы Шейх Тарыкка сен менин астында окудуң, эми ушул китептен сабак берген акылуусун деп кол коюп печатын жазып берген. Анын устазы анын устазынан. Анын устазынан барып имам Бухариге барат. Имам Бухари Фарабриге айткан, сен менден Бухариди уктуң, сен риваят кылып сабак бер деп. Ошентип ченжирча, уруксат. Ижаза не? Шар'ан ижазаң жок, сабак бериш дурус эмес, шар'ан. Биз ушинтип билебиз, кээбекилер жаман көрүшү мүмкүн. Эми ижазаны санадыл али ва санадыл назил деген маселе бар. Канчалык Бухариге чейин адамдардын аз болгондугу өзүнчө сыймыктануу. Көп болсо, биз ал нерсеге неме кылбайбыз. Меники ар кандай 20 адам Бухари менен мен 21 адам, 25 адамга чейин 9 адамдык дагы ижазабыз бар. Ошолордун бирөөсүн окуп койсок, мен устазым Шейх Юсуф бин Ахмад Бадави мага сабак берип ижазасын берди. Ал өзүнүн устазы Мухаммад бин Абдус-Саттар Дехлевиден, ал өзүнүн устазы Абдул Хак бин Абдул Вахид Хашимиден, ал өзүнүн устазы Назир Хусейн Дехлевиден, ал анын устазы Мухаммад Исак Дехлевиден, ал Шейх Абдул Азиз Дехлевиден, ал өзүнүн устазы Валиуллах Ахмад бин Абдурахим Дехлевиден, ал анын устазы Абу Тахир Кураниден, ал өзүнүн устазы Хасан бин Али Уджеймиден, ал өзүнүн устазы Шейх Мухаммад Алауддин Бабилиден, ал Шейх Салим бин Мухаммад Санхуриден, ал өзүнүн устазы Наджмул Гайтиден, ал өзүнүн устазы Закария Ансариден, Шейхул Ислам. Андан кийин ал Шейх Ислам ибн Хаджар Ал-Асқаланиден, ал анын устазы Ибрахим бин Ахмад Танухиден, ал анын устазы Ахмад бин Аби Талиб Ал-Хаджардан, ал анын устазы Ал-Хусейн бин Мубарак Зубейдиден, ал анын устазы Абдул Аввал ибн Иса Сиджзиден, ал Шейх Абдурахман бин Мухаммад Даудиден, ал Шейх Абдуллах бин Ахмад Сарахсиден, ал Шейх Мухаммад Юсуф Фарабриден. Фарабри имам Бухаридин түздөн-түз шакирти. Ал Мухаммад бин Исмаил ибн Ибрахим ибн Мугира ибн Бардизба Ал-Джуфи Бухариден. Мына ушул ченжирча болот. Бардык устаздар өзүлөрүнүн шакирттерине ижазасын берген. Мына бардыгын окуп отурууга бизде мүмкүнчүлүк жок, ошон үчүн кыскартып койдук. Анан бул 8-чи ижазабыз Шейх Таи деген ирактык шейхтердин ижазабыз. Бул дагы Бухариден ижаза берилген. Жок, башка. Бир жерлик да, башка.
Ve sallallahu teala hayri halk Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in.